بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کرنے آئے ہیں فاؤنٹین ہاؤس کے اندر۔ یہ لاہور کے اندر سیکریٹریٹ جو ہے اس کے ساتھ واقع ہے۔ 60 کروڑ روپیہ اس کا سالانہ خرچ ہے، اور یہاں خواتین حضرات 450 کے قریب ایسے مریض ہیں جو نفسیاتی مریض ہیں، اور یہاں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ذہین اور فتین لوگ ہیں جو ستائے ہوئے ہیں، اولاد سے ستائے ہوئے ہیں یا اپنے خاندان کی وجہ سے ستائے ہوئے ہیں۔ انتہائی ذہین لوگ دیکھے ہیں، اور جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ جج کریں گے کہ کہیں میرے دائیں بائیں، میرے فیملی کے اندر، میرے خاندان کے اندر تو کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کی میں بات نہیں سن رہا اور وہ بات سنانا چاہتا ہے۔ یہاں جب آپ ہماری اس باتوں کو سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم وقت نہیں دیتے۔ کرنا کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی باتوں کو سننا ہے۔ ممکن ہے کہ جب آپ کسی کو ٹائم دیں، اپنے پیارے کی کسی بات کو سنیں، تو آپ کی بات سننے کی وجہ سے وہ ذہنی مریض ہونے سے بچ جائے۔ تو آئیے میرے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو یہاں بہت سارے شعبے ہیں، خواجہ سراؤں کا ونگ ہے یہاں پہ، یہاں خواتین کا ونگ ہے، مردوں کا ونگ ہے، یہاں پہ میوزک کا کام ہو رہا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آرٹ کا کام ہے، لائبریری یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ باہر کے وزٹر آتے ہیں، اور یہاں جب ہم آج آئے ہیں تو میں آپ کو درمیان میں بھی اور شروع میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے اداروں کا ساتھ دینا ہے۔ جب آپ فاؤنٹن جیسے اداروں کا ساتھ دیں گے تو یہ آپ سمجھیے کہ آپ اپنے پیاروں کا صدقہ دے رہے ہیں، آپ اپنے دماغی صحت کا صدقہ دے رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ رہیے۔ تو آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ میں 11 سال ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ بنی، کیوں آپ یہاں پہ آنا پڑا آپ کو؟ سر بس فیملی ایشوز تھے۔ شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں، شادی میری نہیں ہوئی۔ آپ کے بھائی بہنیں؟ نہیں، میرے بس کزنز ہیں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کہاں سے ہیں ویسے؟ میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں یہاں پہ فیمیل بلاک کینٹین میں جاب کرتی ہوں، اور میرے فیوریٹ ہابیز ہیں یہ بک ریڈنگ اور میوزک۔ تو یہ جو لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں اچھا ماشاء اللہ، یہ ساری لائبریری آپ نے سیٹ کی ہے؟ نہیں، اس میں میری پسند، ہاں آپ اس کو مینج کرتی ہیں؟ جی، میری پسند کی کئی ناولس۔ کون سی کتابیں، کون سے ناول پسند آپ کو؟ انگلش میں مجھے سڈنی شیلڈن بہت پسند ہے، اور اردو میں مجھے کرنل شفیق الرحمان بہت پسند ہے، ان کی آپ کامیڈی۔ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری اپنی گریجویشن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ میرے سبجیکٹس تھے ہوم اکنامکس، سائیکالوجی اور پرشین، اور یہ میں نے وہاں سے گریجویشن کیا ہے۔ تو ناول میں کیا پسند ہے آپ کو؟ ناول بتایا نا سر۔ میوزک میں کیا پسند ہے؟ میوزک میں مجھے برائن ایڈمز بہت پسند ہے، اور روکزیٹ بہت پسند ہے۔ اور پاکستانی؟ پاکستانی مجھے جنید جمشید۔ بس ہاں بس، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں اب یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں ریزن آرٹ۔ تو یہ ہم لیکن نا ریزن کو یہ مولڈ ہے، مولڈ میں پور کر کے پھر ڈفرینٹ جو اس کو جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ جس طرح یہ زیڈ ہے، اور اس میں یہ ہم نے پیئرس کیا ہوا ہے، اس میں ہم جیسے یہ ڈال کے تو کی چینز بنا لیتے ہیں اس طرح۔ اور اب ہم نیکسٹ پینس بنائیں گے ریزن آرٹ سے۔ یہ بڑی نئی چیز ہے جو یہاں پہ انٹروڈیوس کی گئی ہے، ویسے بھیجا نہیں کیا ہے۔ بیٹا آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ سال ہو گئے۔ تو کیوں آئی آپ یہاں پہ، کیا وجہ بنی؟ بندے لے آئے۔ جی؟ بندے۔ شادی ہوئی تھی آپ کی؟ یہ عیدی سینٹر سے ادھر۔ آپ عیدی سے یہاں آئی ہیں؟ ہاں۔ تو کہاں آپ کے بہن بھائی گھر والے آپ کے؟ گھر ہے گھر کہاں پہ ان کا؟ جلال پور۔ جلال پور؟ جلال پور جٹا ہاں، گجرات میں؟ تو ملنا نہیں جانا ان کو آپ نے؟ ملنا ہے۔ اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس تو چلی جاؤں گی۔ چلی جاؤ گے؟ چلیے آج پھر آپ چھوڑ دیں گھر آپ کو۔ ہاں، کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کر؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بننا ہے؟ تو اسکول کتنے پڑھی ہو آپ؟ نہیں پڑھے۔ بڑی ہے آپ ہے، ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ بنا نہیں۔ بن جائیں گے ڈاکٹر؟ چلیں ٹھیک۔ السلام علیکم جی، کیا نام آپ کا؟ جویریہ۔ کب سے آپ یہاں پر ہیں؟
साल हो गया एक। क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि दारुन्नुमान वाले इधर छोड़ आए मुझे। आपके बहन भाई माँ बाप कहाँ पे हैं? कराची में रहते हैं। अल्लाह अकबर। शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई मेरी, कुंवारी हूँ। अच्छा, तो क्या महसूस करती हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे जुलील मैगज़ीन बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुरान क्लास होती है, तो सब अगर आपको घर वाले लेने आए तो आप चली जाओगी? जी। अगर वो शादी करना चाहें आपकी? शादी करना चाहे तो कर लूँगी। शादी कर लोगे आप? माशाल्लाह। तो ये आप क्या कर रही थी यहाँ पे अभी? अभी यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, पेंटिंग बना रही थी। ये आपने बनाया है? जी। ये देखें कितना अच्छा काम है जी, माशाल्लाह। तो ये क्या बनाया आपने? मोमबत्ती बनाई। मोमबत्ती बनाई, यानी कि आप रोशनी की कायल हैं। अब देखिए यहाँ जी हमारी जो बहन है वो रोशनी एक मोमबत्ती बना रही है, और उसे ये इस बात का अंदाज़ा है कि अगर दुनिया की बेहतरी है तो रोशनी में है। जब बिनाई बंदे की ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। बिनाई सिर्फ़ आँखों का नाम नहीं है, दिल का भी है, दिमाग का भी है, रूह का भी है। आँखें तो सिर्फ़ एक दिखलावा होता है, लेकिन रोशनी एक अंदर से जब बंदा रोशन होता है तो फिर वो उसका पूरा जो जिस्म है वो रोशन होता है। आइए हम आगे चलते हैं। आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें, सारे पढ़ें ऊंची आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना मुहम्मदिन। जी डॉक्टर साहब, आप कहाँ से आई हैं और आने का पर्पज़ क्या है? हाय, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर चाकलाडर और मैं कनाडा से आई हूँ। और मैंने कनाडा में सारी पढ़ाई की है। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देयर। सो ह्यूमैनिटी ऑक्सिलियम एक एनजीओ है जो आपकी वो हेल्थ बेस्ड एनजीओ है, डॉक्टर फौजी अलवी ने इस्टेब्लिश की है, और मैं मेडिकल डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ की। तो हम यहाँ आए हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ डायबिटीज़ के बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ है जिनको पता भी नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि उनको हम ट्रीट करें ताकि अब जो पाकिस्तान की हेल्थ केयर है उनको फ़ायदा हो जाए, इतना बर्डन उसमें ना हो। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल टीम के साथ यहाँ भी मोबाइल टीम इस्टेब्लिश करें और डिफरेंट जगहों में जाएं जहाँ हेल्थ केयर इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और सबको ट्रीट करना शुरू कर दें ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली कैफ़ी? हाँ जी। ये कैफ़ी क्यों साथ? कैफ़ी सर मेरे वालिद का नाम था। क्या करते थे वो? फिल्म स्टार था, सुपर स्टार था। आप उनके बेटे? हाँ जी। अदाकार कैफ़ी के? हाँ जी। अल्लाह अकबर। तो क्या वजह बनी? सर 18 साल से यहाँ पे हूँ, वजह साइकोसिस थी, वहमों का मर्ज हुआ था। कितने बहन भाई हैं आप? सर एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन है, 2 स्टेप ब्रदर्स भी हैं। तो वो आपको मिलने नहीं आते बाप की वफ़ात के बाद? 10 साल आते रहे हैं, 7-8 साल से कोई भी नहीं आया। इतना बड़ा नाम जो लोगों को हंसाते थे, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते थे, उनका अपना बेटा यहाँ पड़ा हुआ है। सर वो तो वालिद तो फौत हो चुके हैं, वालदा USA रहती हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं। तो भाई बहनों की केयर टेकिंग में ही था, लेकिन उन्होंने 18 साल से यहाँ पे 10 साल बाद कता ताल्लुक़ कर लिया। तो अदाकार कैफ़ी के जो दोस्त थे, जो उनके अपने भाई थे, वो नहीं आपको मिलने आते? सब ने, सारी फैमिली ने कता ताल्लुक़ कर लिया। अब सिर्फ फाउंटेन हाउस ही हर चीज़ प्रोवाइड कर तो रहा है। आपका जो घर था, जो जायदाद थी, उससे हिस्सा नहीं मिला आपको? सर एक तो मैंने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं की, दूसरा उन्होंने इशारों में कई बार कहा कि कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, बची नहीं, हमने तो अपना खुद अदाकार कमाया। कैफ़ी तो उस वक्त लाखों कमाते थे जब लोगों को 100 रुपया नहीं मिलता था जी। हाँ जी सर, लेकिन भाई बहन कहते हैं कुछ नहीं है, वो कहते हैं कोई हिस्सा नहीं है कोई property दिल में ख्वाहिश, कोई अरमान, कोई सर जुस्तजू? अरमान ख्वाहिश तो यही था, बीकॉम पढ़ रहा था और आगे CA करना चाहता था। ख़वातीन हज़रात, ये देखिए कि अदाकार कैफ़ी जो बहुत बड़ा नाम है, उनका बेटा यहाँ 18 साल से मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम राव सौलत है। कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे हो गए 18-20 साल। 18-20 साल। तो आपके बच्चे, आपके भाई? कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस बैठे हुए हैं।
اور شادی ہوئی تھی آپ کی؟ شادی بچے آپ کے؟ 2 ہیں. 2 بیٹے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں امریکہ میں. امریکہ میں پڑھتے ہیں. تو ان کی کبھی کال آئی آپ کو؟ ہاں دوسرے دن آ جاتی ہیں. دوسرے دن کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں خود بھی آ جاتے ہیں ادھر. اب آپ کی کہتے ہیں بیگم وہ آ جاؤ تم ادھر ہی ہمارے پاس. امریکہ آ جاؤ. وہاں پہ پھر میں یہ نیو یارک میں ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس کی فرسٹ برانچ جو ہے جس سے یہ بنا ہے. صحیح. تو کیا کام کرتے تھے آپ زندگی میں؟ میں سینٹرل گورنمنٹ کا امپلائی تھا. کس اسکیل کے؟ میں تو 17 میں تھا, اب بڑھ گیا ہوں گا. ابھی تک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی میری. پاسبلٹی ہے کوٹے کی سیٹ کا میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 17 اسکیل میں تھا, کوٹے کی وفاقی سیٹ. گورنمنٹ کا, ہاں وفاقی کوٹے کی سینٹرل جاب گورنمنٹ تھی. کا. ہاں جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی بیمار ترقی ہے ہو نا, چکی یہ ہو. ہماری این جی او ہے یہ. یہ اب آپ نے کہا نا کہ میری اب ترقی ہو چکی ہوگی. ہوگی. میں تو یہاں پہ ہوں نا, یہ فٹنس دیں گے تو میں جاؤں گا نا وہاں پہ. اچھا, یعنی میڈیکل ہاں سرٹیفکیٹ یہ ہماری این جی او ہے فاؤنٹین ہاؤس جو ہے. تو یہاں دن کیسا گزرتا آپ کا؟ بس جیسا دیش ویسا. گورنمنٹ سروس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے, وہاں پہ گھر چلا کوئی رہتا ہے. زندگی کی خواہش, کوئی آرزو, بس یہی ہے اللہ پاک خیریت سے وقت گزار دے. کوئی پچھتاوا؟ نہیں, کوئی پچھتاوا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سے. کیا نام آپ کا؟ محمد ندیم خان. تو یہ میوزک کی کلاس میں کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ سنگنگ سیکھتے ہیں. استاذ جی سے بڑا لرن کیا ہے, اور انہوں نے بڑی نعتیں گانے یاد کروائے ہیں ہمیں بڑی محنت سے. کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ آپ کو؟ یہ 3 سال ہو گئے ہیں. کیا وجہ بنی؟ میں ایڈکشن کا شکار تھا, ایڈکٹ تھا ایش کا. تو اس کے مجھے سائیکوسس ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوا تو میں صحیح ہو گیا. تو آپ کے بچے, آپ کی اولاد, آپ کے گھر والے؟ نہیں, میری ابھی شادی ہوئی تھی لیکن ڈیورس ہو گئی تھی. گانا گا کے ہمیں سنائیں. تم اتنا جو مسکرا رہی ہو, تم اتنا جو مسکرا رہی ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہی ہو. تم اتنا جو مسکرا رہی ہو, آنکھوں میں نمی ہنسی لبوں پہ کیا حال ہے, کیا دکھا رہی ہو. تم اتنا جو مسکرا رہی ہو, بن جائیں گے زہر پیتے پیتے, بن جائیں گے زہر پیتے پیتے, یہ اشک جو پیے جا رہی ہو. تم اتنا جو مسکرا رہی ہو. یہ کون ہے جو مسکرا رہی ہے؟ یہ شبانہ اعظمی تھی, اب ایکٹریس, اس کی فلم کا ہے. نہیں, آپ کے خیال میں کون ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں. کوئی تو ہوگی. نہیں. بیگم لو میرج شادی کی تھی بیگم کے ساتھ یا ویسے؟ ارینج میرج تھی. تو محبوبہ تھی کوئی؟ کیا نام تھا اس کا؟ میں اس کا نام نہیں لے سکتا. ہائے, کہاں ہوتی ہے اب وہ نام لیے بغیر؟ وہ چلی گئی اپنے گھر. شادی ہوگی اس کی؟ یہ نہیں پتا مجھے. کتنا عرصہ ان سے پیار رہا؟ ہم لوگ 6 مہینے ایک ساتھ رہے تھے. وہ ایکچولی ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی. گھر میں کام کرنے والی سے پیار ہو گیا آپ کو؟ خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خواتین حضرات آگے بڑھیے اور مزید آپ کو ہم معلومات دیتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباس زیدی. یہاں کیا سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟
म्यूज़िक सर सिखाते हैं, मैं पॉप सिंगर हूँ। सर से मैंने क्लासिकल सिंग क्या होता है इसकी कोई बताएं ना, तरीकाकार क्या होता है, लहर क्या होती है? मुख्तलिफ सॉन्ग्स की टून्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इनके कुछ सॉन्ग्स जो होते हैं वो कहाँ बात ऊपर लेके जानी है, कहाँ नीचे, कैसे बताएं ना थोड़ा सा, क्या सीखा आपने? वो तो सम काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड टैलेंट इन मी, बट आई sing the songs of some kind of classical sir, Sultan Sahab, my teacher, and सुर एंड ताल जिसे कहेंगे वो सीखा मैंने। सुर और ताल में कोई फ़र्क होता है? जी, थोड़ा सा बताएं, सुर क्या होती है और ताल क्या होता है? वो सर बताएंगे। ओके, कोई गाना सुनाएं हमें आप। जी सुनाता हूँ, श्योर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल जहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए। तो कैसे सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्हें सिखाते हैं? हमद, नात, गज़ल, म्यूज़िक, कवाली? सर म्यूज़िक को समझना पहले बड़ा मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है। ये इनको ज़्यादातर मेंटेन करना है, एंटरटेन करने के, क्योंकि उस्ताद का काम है कि एक जट की बात करोगे, अब पता ये कल याद होनी चाहिए। अब ये बताइए कि ये जो ज़हनी मरीज़ हैं हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारा ये पार्ट हैं, तो इनको सिखाना मुश्किल है या आसान काम है? नहीं, मुश्किल है। म्यूज़िक तो समझ आना ज़रा मुश्किल होता है। बात अब ये है कि मैं इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे देख लेता हूँ कि जो अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, जो आप अपनी महारत की बुनियाद पर परख लेते हैं, आपकी छठी इस बता देती है। जी, मेरा 30 साल का सच है। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो अलहमरा मैं जाता रहता हूँ। अली सुल्तान मेरा नाम है। तो ये पास क्या पढ़ी हैं आपके? ये मैं इनके लिए नहीं लाता। मैं मेरे पास काफ़ी लोग बड़े विजिट आते हैं, बल्कि इनको भी हल्का हल्का सुनते हैं। उसको हर आर्टिस्ट का गाना चले कोई गा के सुनाए और साथ क्लास को भी कहें कि भाई वो भी आपके साथ गाएं। गाएंगे, ये भी गाएंगे। अब इनको जो याद हुआ, मेरे पास हर आर्टिस्ट का गाना है। कोई अच्छा सा सुनाए। इसके लिए नए कपड़े बदल कर
कितना अर्सा से आप यहाँ काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 5वां साल है ये। इन लोगों को क्या सिखा रही हैं और जब सीखते हैं तो क्या आसानी से सीख जाते हैं या मुश्किल पेश आती है? मैं इन्हें आर्ट थेरेपी देती हूँ। कुछ मेंबर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं और सीखते भी हैं। कुछ मेंबर्स के मूड स्विंग्स होते हैं और वो मुश्किल से सीखते हैं, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद मेंबर्स अच्छे से काम सीखते हैं। इनके मूड का क्या हल क्या है, कैसे इनका मूड ठीक हो जाता है? इनकी डिसऑर्डर्स हैं, मूड खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, और या कभी इनको कोई इनके मनपसंद की चीज़ इनको बता दी जाए या इनके अकॉर्डिंग कोई काम कर लिया जाए तो इनका मूड ठीक हो जाता है। अक्सर क्या शिकायत रहती है, वजह क्या बनती है यहाँ पहुँचने में इनको? कोई भी मरीज बनने का वजह क्या बनती है? कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है ज़िंदगी ज़्यादातर में। कौन सी प्रॉब्लम बताते हैं ये? फैमिली इश्यूज़ ही रहते हैं इनके साथ, इस वजह से फैमिली के अगेंस्ट हो गए, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, बस इस नेगेटिव थॉट्स हैं इस तरह की। तो फिर ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा सरा का जो हॉल है, जो एक सेंटर है, यानी कि फाउंटेन हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट में से एक है ख्वाजा सरा विंग कह ले। यहाँ ख़वातीन मर्द उस तरह के नहीं आते जो परफेक्ट ख़वातीन मर्द होते हैं, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सरा आते हैं। और मुझे ये बताया गया कि जो हाल इनके लिए मुख्तस है, ये पूरा दिन जो चाहें जैसे चाहें यहाँ गुजार सकते हैं, हल्ला गुल्ला करें। उन्होंने गाने गाने हैं, नमाज़ें पढ़नी हैं, ज़िक्र ज़कार करना है, किसी ने डांस करना है, तो इनको यहाँ बुलाया जाता है। और तकरीबन 100 ख्वाजा सरा रोज़ आता है और 1500 ख्वाजा सराओं को फाउंटेन हाउस मेंटेन कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आशिक तुलसी। आशिक तुलसी। ये तुलसी क्या है? बस यही लिखा दिया गुरुओं ने रखा था। गुरुओं ने आप रखा। कहाँ से हैं और कब से यहाँ आप आ रही हैं? तकरीबन 7-8 साल तो हो गया, ज़्यादा ही हो गया अलबत्ता। तो तकरीबन फुरकाबाद से आ रहे। क्या वजह बनी, कैसे आपको पता चला कि मैं अब प्रॉपर ना मर्द हूँ ना? ये शुरू से ही ऐसा हो गया था बस। और बहन भाई क्या करते हैं आपके? वो अपने अपने काम में। कहाँ से कोई आप? फुरकाबाद से। तो यहाँ क्या महसूस करती हैं आप आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी गुजरी है ठीक कर मिल। घर वालों से शिकवा शिकायत? कोई शिकवा शिकायत नहीं, वो सब अच्छे हैं। ये वो नसीबों कहते की नहीं घर पे आप वापस आ जाएं, यहाँ तेरा रहें। कह देते हैं, लेकिन है कि जाते भी हैं, मिलके आ भी जाते हैं, जाते भी हैं और मिलके आ भी जाते हैं। मैं जिस वक्त मौजूद हूँ नरगस के साथ, और इन्होंने नाम मुझे अपना नरगस बताया था। बहन से पूछता हूँ कि ये कहाँ से आई हैं, कब से आई हैं और यहाँ सहूलियात क्या मिल रही हैं? हम फ़ारुखाबाद से हैं, ज़िला शेखुपुरा से। सहूलियात इधर हो गए तकरीबन 3-4 साल हमें आते हुए, तो ठीक है, खाना शाना देते हैं, आते जाते हैं, हम अच्छा जानते हैं हम। घर वाले मिलते हैं या आप घर जाती? नहीं, टेलीफोन पर रब्ता रहता है? हाँ जी, है कि एक बहन से बस। हुकूमत से क्या मुतालबा आपका? हुकूमत हमें कोई अच्छा दे दे, कोई हमारी बाकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर जाए, यही चाहते हैं। और हमने क्या चाहते? कोई आखिरी अच्छी ख्वाहिश आपकी? यही अल्लाह अपना घर दिखा दे, आज उम्रा करना चाहते हैं? जी माशाल्लाह, ज़रूर। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ी तादाद है वैसे तो ख्वाजा सरा हज़रात की, लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ 2 ऐसे ख्वाजा सरा हैं कि जिनकी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह का घर देखना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि हम अगर कोई चीज़ सुकून लेते हैं किसी चीज़ से तो वो नमाज है, वो ज़िक्र है, वो अल्लाह को याद करना है। तो मैं अपनी इस कमज़ोर आवाज़ के ज़रिए कहूँगा कि कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो इन ख्वाजा सराहों को उम्रा कराए। ये बहुत बड़ी इबादत है। आइए कोई नेक बंदा आगे बढ़े और इन ख्वाजा सराहों को उम्रा कराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? हाँ जी, ठीक ठाक है। क्या नाम आपका? फिरदौस। कब से हैं ये हालात बने, क्या हुआ ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी कैसे गुजरी, कुछ ज़िंदगी का पछतावा? नहीं, पछतावा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने बनाया वो ठीक है। बचपन से ही हम ऐसे हैं, तो अल्लाह ऐसे किसी को भी ना दे। अल्लाह। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोग किसी को भी ना दे।
बेटी दे बेटा क्या दे। वजह बन लोग आप लोगों की बददुआओं से बड़ा बचने की कोशिश करते हैं, वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि हम लोगों ने ही अपना हाल हो रहा है, ये देख लें आप, हम क्या लोग हैं। तो लोग हमसे दुआएं भी करवाते हैं, उनकी पूरी भी होती हैं। जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता वो भी दुआ करवाते हैं, जिनके कारोबार बंद होते हैं वो भी दुआ करवाते हैं। ख़वातीन हज़रात, जहाँ हम कहते हैं ना कि जो मर्दों का मुआशरा है, तो आप देखिए ख्वाजा सराहों की ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे तो हम परफेक्ट मर्द बनना पसंद करेंगे। ये कुदरत का निज़ाम है। और मैंने यहाँ ये भी बात करनी है कि जब आपको कोई दुख सताए ना, तो फिर आप फाउंटेन हाउस आएँ और यहाँ आके देखें, और जब आप देखेंगे हालात तो फिर आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा खुशनसीब आदमी मैं हूँ। डॉक्टर साहब, कब से आप यहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आ जाए हैं स्पेशल इन लोगों की कवरेज के लिए। मैं पिछले कोई 15 साल से फाउंटेन हाउस के साथ अटैच हूँ और यहाँ पे ख्वाजा सरा स्पोर्ट प्रोग्राम के मैनेजर के तौर पर इनकी रिहेबिलिटेशन पे और इनकी ट्रीटमेंट पे, इनकी काउंसलिंग पे काम कर रहा हूँ। कैसे ये लोग आते हैं, क्या इनके ज़्यादातर मसाइल होते हैं? इनके देखें जी, एज अ ह्यूमन बीइंग इनके बेशुमार मसाइल हैं। इनको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, सोसाइटी से भी पहले इनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो इनके बेशुमार मसाइल हैं। इनके माली मसाइल, इनके जिस्मानी मसाइल, इनके जहनी मसाइल, इनके साथ हर तरह के मसाइल अटैच क्या हैं। कुछ ऐसे केस आपको देखने को नहीं मिले कि जिनसे अगर आप इनका ऑपरेशन हो जाए या ऐसी चीज़ें नमूदार हो जाए तो ये परफेक्ट या मर्द बन सकते हैं? नहीं, बेसिकली ये इनका इशू ये है कि ये बाय बर्थ तो पैदाइशी तौर पे तो ये मर्द होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है, ये बड़े होते हैं, फिर ये कहते हैं जी हम जहनी तौर पर होते हैं। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते अपने आप को मर्द के तौर पर, और ये फिर इनके जहन में बार बार यही ख्याल आता है कि हम औरतें हैं। इनका बचपन से ही ओढ़ना बिछोना, खेलना कूदना, हर चीज़ जो होती है वो लड़कियों जैसी हो जाती है। जो इनकी एज बढ़ती जाती है, इनके सारे जो ख़वास हैं, इनकी क्वालिटीज़ हैं, वो औरतों वाली होती जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाबंदी को बर्दाश्त, इनसे ज़्यादा जितनी पाबंदियों में ये लोग रहते हैं, जितने डिसिप्लिन ये लोग रहते हैं, इनसे ज़्यादा कोई भी नहीं रहता। आप ये देखें कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई शोर शराबा हो रहा है। इनको हम जिस टाइम पे बुलाते हैं ये उस टाइम पे आते हैं, जिस दिन हम इनको बुलाते हैं उस दिन आते हैं, आराम से अपना वो सारा मेडिकल चेकअप करवा रहे होते हैं, किसी तरह से हमें ये तंग नहीं करते। तो ये और कौन सी पाबंदियाँ लगाएंगे? डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे। ख़वातीन हज़रात, ये वो हिस्सा है कि जहाँ ख्वाजा सराहों को सहूलत दी जाती है। ये फाउंटेन का बहुत बड़ा कारनामा है। आइए आगे चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ रहिए, यहाँ ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा जब आपसे मिलेंगे तो नई मालूमात आपसे शेयर करते हैं। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आइए हम आपको मज़ीद आज के प्रोग्राम की चीज़ें बताते हैं, शोबाजात बताते हैं, गुफ्तगू सुनाते हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर इजहार हाशमी साहब के साथ। इस शहर का हुसन है और मैं इनको फ़रिश्ता सिफ़त इंसान समझता नहीं बल्कि कई दफ़ा परखा है। बहुत ही अल्लाह का इनके ऊपर ख़ास फजल करम है, हर वक्त दुखी दिलों का सहारा बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे चलता है निज़ाम? आप तो माशाल्लाह एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं बोर्ड के, तो कितने करोड़ या कितना ख़र्चा है सालाना इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक्शबंदी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप हमेशा अच्छे कामों के लिए अपना वक्त सर्व करते हैं और इस ज़मन में भी जो हमारे दोस्त और साथी हैं, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि फाउंटेन हाउस है क्या। ये ऐसे लोगों का घर है जिनका कोई घर नहीं है, जिनके अहल खाना इंतहाई हालत मजबूरी में उनको यहाँ छोड़ गए और अपने दिल पे पत्थर रख लिया, क्योंकि नफसियाती मरीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना कोई बहुत मुश्किल काम है और उसमें जब तक सोसाइटी मिल के एक सपोर्ट सिस्टम वज़ा ना करे तब तक इस काम को आगे लेके चलना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आपने पूछा वसाइल, तो वसाइल अल्लाह की तरफ से मुहैया होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे
400 کے قریب لوگ فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں ہیں. اسی طرح فاؤنٹین ہاؤس سرگودا اور فاروق آباد میں 300 اور لوگ ہیں. تو ان 700 لوگوں پہ جو ہمارے جملہ اخراجات کا تخمینہ ہے اس سال وہ 60 کروڑ سے زائد. 60 کروڑ روپیہ ایک سال کا خرچ؟ ایک سال کا خرچ جو ہے نا 60 کروڑ روپے سے زائد ہوگا. اور سب سے خوبصورتی کی بات، گورنمنٹ کتنے پیسے آتے ہیں؟ گورنمنٹ اپنے طور پہ ایک کچھ تھوڑی سی رقم دیتی ہے جو کروڑوں میں یقیناً نہیں ہے، لاکھوں میں ہے. اور باقی اس میں کچھ اخراجات 50 پلس ہے یا اس سے بھی کم ہے؟ بس رہنے دیں، اس تفصیل میں نہیں جاتے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت کچھ مریض جو ہیں یا ان کے لوائقین فی پے کر دیتے ہیں، اور کوئی 40 کروڑ کے قریب ہمیں ہر سال اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو اخراجات ہر سال بڑھ جاتے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھنی ہوتی ہیں اور مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اخراجات بھی بڑھتے ہیں. بہر صورت اللہ کے بہت سارے خوبصورت پیارے لوگ موجود ہیں جو اس ضمن میں معاونت کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ ادارے کی تاریخ کیا ہے، کب بنا، پرپز کیا تھا؟ اور میں نے یہاں بڑی بڑی تختیاں دیکھی ہیں، ضیاء اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ اداکار محمد علی کا نام ہے، ایک کیفی اداکار کے بیٹے یہاں موجود ہیں، ایک مجھے پتہ چلا کہ ایک سیشن جج کا بیٹا تھا، والدہ تھی ان کی شاید، وہ فوت ہو گئی. یہاں پہ سیشن جج ملنے نہیں آتا تھا، ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس عورت کو پہچان لیا، انہوں نے کہا میں جا کے اس کو کہوں گا. اس کے باوجود وہ سیشن جج جو ہے وہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے نہیں آئے. بڑے بڑے کیس. ایک مجھے ملا لڑکا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے عشق ہو گیا تھا گھر میں جو کام کرنے والی تھی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. بات یہ ہے جی کہ فاؤنٹین ہاؤس کا آغاز جو ہے وہ تو 60 کی دہائی کے شروع میں لاہور مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن LMHA بنی تھی. لیکن یہ ہے کہ کبھی یہ کہیں پہ ٹھہر جاتے تھے، کہیں رک جاتے تھے. تو ڈاکٹر رشید چودھری صاحب نے جب معراج خالد صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ جی آپ یہ بلڈنگ جو ہے، جو ایک بہت خوبصورت شخص سر گنگا رام نے بنائی تھی، آپ نے شاید وہ تختی بھی بڑے اچھے کام کیے ہیں جی 1921 میں، اور اپنا نام بھی نہیں لکھایا. تو لارڈ میکلیگن اور لیڈی میکلیگن نے اس جگہ کا افتتاح کیا. تو یہ وڈو ہوم تھا. تو رشید چودھری صاحب نے معراج خالد صاحب کو جب کہا تو انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس کے لیے یہ جگہ دے دی. تو عرصہ دراز سے یہی مسکن ہیں ان لوگوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا. بہت ہی حساس طبیعت کے زود رنج یہ لوگ جن کو معاشرہ پہچان نہیں سکا. میرے یہاں پہ خود ایک انجینئر دوست ساتھی ہیں موجود، مکینیکل انجینئر. اسی طرح میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر، ان کا بھائی تھا. پھر آپ کی کلاس فیلو اور مریض کے طور پہ یہاں موجود ہے؟ وہ مریض کے طور پہ یہاں پہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ اب بہتر ہو گئے ہیں، اور یہیں پہ ہم نے ان کو ایک پارٹ ٹائم جاب آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی، اور اب وہ یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں. اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ ایک آپ نے بتایا کہ ٹاپر تھا اپنی کلاس. جی وہ اپنی کلاس میں اعلیٰ اور امتیازی نمبروں سے ہمیشہ پاس ہوتے رہے. اللہ. ابھی میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ کس دن لکشمی چلنا ہے اور چنے کھانے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ ہم ضرور چلیں گے جی. تو کسی شخص کو کسی وقت بھی کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ بھی کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ. آپ فاؤنٹین ہاؤس کے MS ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کب سے آپ ہیں MS کے طور پہ اور کس سے نظام چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا. آمین. اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ. ساری عزت صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے. بے شک. انتہائی مشکور آپ کے چینل کا، آپ کے پروگرام کا، کہ آپ نے فاؤنٹین ہاؤس کو ٹائم دیا. سر مجھے کوئی 22 سال ہو گئے یہاں پہ ایز اے MS کام کرتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے؟ سر یہ فاؤنٹین ہاؤس کا سسٹم بنیادی طور پہ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے.
لیکن کیونکہ ہمارا بورڈ ایک بڑے سمجھدار لوگوں کا بورڈ ہے اور اس میں ہمارے چیئرمین ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب جو آپ جانتے ہی ہیں، جی بہت پاکستان بڑا کا ایک نام ہے، بہت بڑا کام ہے جی، اور بڑا نیکی کا کام کرنے والے، اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ مل کے ہمیں ایک سسٹم کے تحت ہمارے پاس ایک جنرل باڈی ہے موجود جو تقریباً کوئی 500 لوگوں کی جنرل باڈی ہے، اور اس کے بعد ایک بورڈ ہے، ایگزیکٹو بورڈ جسے کہتے ہیں، جس میں 18 لوگ ہیں، پھر اس کے بعد 6 لوگوں کا ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے جو اس کو رن کرتی ہے اس سسٹم کو. اور جو میں آپ کو کچھ چیزوں سے ہٹ کے بات بتاؤں، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ جو ہے وہ انٹرنل آڈیٹر کا کمرہ ہے. یہاں پہ سال میں 56 آڈٹس ہوتے ہیں ہمارے، 56 آڈٹ ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے. ہاں جی بالکل، اور وہ مجھے جواب دے نہیں ہے، وہ بورڈ کو جواب دے، وہ ڈائریکٹلی بورڈ کو جواب دیتے ہیں. بہت اچھا. اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہے. دوسری بات جو پیشن ہے یہاں پہ وہ میں آپ کو اس پہ بھی بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا اور جو میرے استاد محترم جن کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا تھا، جی ڈاکٹر ہارون رشید چودھری، جو جی بے شک بہت بڑا نام جو انہوں نے اس کو بڑا ٹائم دیا. میری بڑی خوش نصیبی اس حوالے سے رہی کہ میں نے بڑے لیجنڈس کے ساتھ کام کیا، اور جس میں حکیم سعید صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، ماشاءاللہ. پھر میں نے ڈاکٹر ہارون کے ساتھ کام کیا، پھر اب ڈاکٹر امجد ثاقب آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران صاحب آپ کو اگر ایڈمٹ ہونا پڑے تو بستر کی چادر کیسی ہونی چاہیے، یعنی اور کہ تکیے کا غلاف کیسا ہونا چاہیے، وہ جو سنت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اور ہیں دوسرے کے لیے ناخون پسند کرتے. آپ کے کٹے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور کھانا کیسا ہونا چاہیے. تو آپ کو اگر خود نہیں کھا سکتے تو یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا میرے اسٹاف نے کہ ہم ہر جمعرات کو اور منگل کو شاہپور کانجا منڈی سے جو ہے نا وہ جانور خریدتے ہیں، گائے بکرا. ہم میٹرو سے اپنا سارا سامان خریدتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اکبری منڈی سے اور دوسری جگہ سے سبزی منڈی سے چیزیں سستی ملتی ہیں، نہیں خریدتے ہم، کیونکہ ہم کوالٹی اور کوانٹٹی کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور اس کا ریزن صرف ایک ہے، وہ ہے ہمارا بورڈ. اور دوسری بات وہی کہ مجھے اگر ایڈمٹ ہونا پڑے تو کپڑے کیسے ہوں. کتنا یہاں سٹاف ہے، کتنے لوگ ہیں، 450 کتنی اس کی برانچز ہیں؟ 450 سے زیادہ اسٹاف ہے، اور اس وقت ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ ہیں. ساؤتھ ایشیا میں، ایون یہ انڈیا میں، کتنی چائنا خوبصورتی میں، ہے پاکستان کی. جی اور بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان، میں اس بات پہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. فاؤنٹین ہاؤس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی برانچ جو ہے نا وہ نیو یارک کے اندر ہے، امریکہ میں، اور دوسری یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد 550 دنیا میں فاؤنٹین ہاؤسز ہیں. لیکن یہ جو فاؤنٹین ہاؤس ہے پاکستان کا اور باقی دنیا کے فاؤنٹین ہاؤس میں 2 بنیادی فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس لاہور یا فاؤنٹین ہاؤس پاکستان جو ہے وہ چیریٹی پہ چلتا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے گورنمنٹ فنڈڈ ہے. اللہ، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر. جی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سر، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے صرف ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے نا سر. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہر چیز کی ذمہ داری ہم گورنمنٹ میں ڈالتے ہیں، بھائی خود بھی کچھ کرنا چاہیے. کتنے لوگوں کو جاب دیں گے سرکاری آپ؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ گورنمنٹ کو ہیلپ کر سکیں. یہ جو ہر وقت مانگنے کی عادت ہے نا، اس مانگنے کی عادت کو ہم نے ختم کر دیا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 60 کروڑ کا بجٹ ہے اور ہمیں یہ پیسے مل جاتے ہیں. اللہ بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک دیتا ہے، بندوں کے کہاں ذریعے. سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، وہ جانتا ہے. ڈاکٹر یہ بتائیے کہ زیادہ تر کس طرح کے یہاں کیس آتے ہیں؟ جائیداد کے آتے ہیں، لڑائی جھگڑا کے آتے ہیں، خواتین کے زیادہ ایشوز کیا ہوتے ہیں، مردوں کے کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ خواجہ سراہوں کا میں نے دیکھا ہے، آرٹ کا دیکھا ہے، میوزک کا دیکھا ہے، بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے. تو یہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ کتنا عرصہ یہاں ان کو رہنا پڑتا ہے؟ کیسے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کے ٹی وی کے پروگرام سے نا میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور ان کو یاد رکھ لیں، اچھی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ جو لوگ بھی یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں.
देखिए पहली तो बात समझ लें कि फाउंटेन हाउस जो है ना वो साइकेट्री की बीमारी, नफ्सियाती बीमारियों का की ट्रीटमेंट का और रिहेबिलिटेशन का इदारा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि दिमाग की बीमारी पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। दुनिया में जो स्टडीज़ कहती ये हैं कि हर 4 में से 1 आदमी जो है ना उसको साइकेट्री का मर्ज़ है। 4 में से 1 आदमी, और वो अगर 4 लोग बैठे हों तो उनमें एक मरीज 8 लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इसमें से 2 नफ्सियाती केस यहाँ मौजूद है। हाँ, और ये खाली यहाँ पे नहीं, ये न्यूयॉर्क में भी है, पूरी दुनिया का ही है। हाँ, ये इंग्लैंड में भी है, ये सऊदी अरब में भी यही है, और पाकिस्तान में तो इससे कहीं ज़्यादा है। मैं भी आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। इसकी रीज़न क्या है जी, आपने जो पाकिस्तान का जिक्र वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अब आप समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से कि अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, अगर इट्स ए क्वेश्चन मार्क, तो 7 करोड़ से ज़्यादा लोग साइकेट्री के मर्ज़ में मुब्तला है पाकिस्तान में। 7 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले गज़र से और गिलगित से और बल्तिस्तान से होके आया हूँ, और वहाँ पे ये हाल बहुत ये बड़ा नंबर है, और आप वहाँ पे एक जिम्मेदार सीट पे बैठ के मैं बात आपको वो बात कर रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक बात है, और ये मैं इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो चैलेंज इससे कहीं दुगना होगा, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ, और मैं उसकी एक रीज़न भी बता दूँ। अक्लमंद हमारे पास बहुत थोड़े लोग हैं। देखिए दिमाग की बीमारी अगर आप मुझसे पूछे कि किसको हो सकती है, तो उसका एक सादा सा आंसर है, दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। शर्त नंबर 1 यही है। क्योंकि जिसको दिमाग का होना ज़रूरी है, दिमाग का होना ज़रूरी है। इसकी वजह कि जैसे आँखों की बीमारी, जैसे आपको चश्मा लगा है, मुझे भी चश्मा लगा है, तो चश्मा हमें क्यों लगा है? चश्मा हमें यूँ लगा है कि हमारी आँखें ख़राब हो गई, हमें चश्मा लग गया, लेकिन उसके लिए शर्त नंबर 1 फिर दोबारा वापस जाएं। क्या है? आँखों का होना। अल्लाह अकबर। आँखें नहीं होंगी तो चश्मा नहीं लगे। इसी तरह अगर दिमाग नहीं हो तो दिमागी मरीज़ नहीं बनना बन सकता। तो दिमागी मरीज़ बनने के लिए शर्त नंबर 1 एक ही है, दिमाग का होना। अक्लमंद बंदे को नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताऊं, जिस तरह से दुनिया में दूसरी बीमारियां बढ़ रही, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी है उसको दिमागी बीमारी और जहनी बीमारी कहते हैं। और ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है और सबसे बड़ा मसला है। बल्कि मैं भी आपको गज़र का जिक्र कर रहा था, गिलगित का, जो 2 दिन पहले हम वहीं थे सारी टीम। वहाँ 100 में से 70 लोगों को जहनी बीमारी है। 100 में से 70 लोगों को जहनी बीमारी है। मैं आपके टीवी प्रोग्राम में बता रहा हूँ। और उनका तो रहन सहन बड़ा सादा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहीं पे अगर ख़ुदकुशी की रेट है तो वो गिलगित और बल्तिस्तान में। रीज़न क्या है जी? उसके रीज़न बहुत सारे हैं, कभी हम बात करेंगे उसमें। एक तो वहाँ पे जो मौसम है वो 6 महीने वो सब कुछ बंद रहता है। दूसरा वहाँ पे एजुकेशन बहुत हाई है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जॉब्स नहीं है। जी, वो भी रीज़न एक है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो सारे पाकिस्तान में मौजूद है वो है कि हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। कोई बंदा ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये, बल्कि बाद वो चेक नहीं कराते अपने आप। तो नफ्सियाती और इस तरह की बीमारियों के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, तो जिसकी वजह से नतीजा ये है कि ये घर घर की कहानी है। और पाकिस्तान में तो हो सकता है हर दूसरे घर की कहानी हो, गिलगित बल्तिस्तान में हर घर की कहानी है। मैं तो बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे और आप सब के रोल मॉडल जो है ना वही रहे। और वो ये हदीस, अगर ये जो लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर इन्होंने पहले सुनी हुई है तो उसको दोबारा सुन लें और बार बार इसको रिपीट करें और लोगों को आगे बताएं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक जुमे का दिन था, खुतबा का वक्त था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। तो एक औरत जिसके बाल ख़राब थे और कपड़े ख़राब थे वो उनके पास आती है और सीधे मंबर रसूल पे पहुंचती है और आपका कान में कुछ कहने लगती है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो उनका हाथ पकड़ के वो मस्जिद से बाहर लेके जाती है। आप इस बात की इम्पोर्टेंस को सोचिए कि जुमे का दिन है, सहाबा कराम सामने, कितना ज़रूरी इनको टाइम देना, जी हाँ, अहमियत। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की बात सुन के उसके साथ बाहर चले जाते हैं, यानी इतनी इम्पोर्टेंस इस बात को दी है। अल्लाह। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जब मस्जिद नबी के बाहर जाते हैं और
وہ عورت مسلسل بات کر رہی ہے، سخت گرمی ہے، بالوں سے پسینہ جوتوں میں آ جاتا ہے، کافی دیر گزر جاتی ہے. اچھا اس کو وہ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کی طرف سر ہلا کے جواب دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کریم آقا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ جواب سنیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے گھر میں آپ یہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اللہ اکبر. کس کو سنائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا. شادی سے پہلے ہم اپنے والدین کی نہیں سنتے اور شادی کے بعد میاں بیوی نہیں سنتے. اسی وجہ سے سائیکیٹرک ایلنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ جو میرا فاؤنٹین ہاؤس کی دیوار ہے سامنے، یہ سیشن کورٹ کی دیوار ہے. اس آپ کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ یہاں پہ کون لوگ زیادہ رہتے ہیں. اس سیشن کورٹ میں 2 ہی مقدمے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور دونوں ہی گھر سے ریلیٹڈ ہیں. میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مقدمہ اور بہن بھائیوں کے درمیان پراپرٹی کا مقدمہ. تو میری ریکویسٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ. اور اگر آپ دوسرے کو سننا صرف شروع ایک کر ہی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، سننا شروع کر دیں، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم گھر میں سننا شروع کر دیں گے. ادروائز پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہیں نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا نفسیاتی مریض نہ بن جائے، اسے فاؤنٹین ہاؤس نہیں اللہ نہ لائے، تو پھر اس کی بات سننی شروع کر دو. اچھا اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی، اس اپنے سے پہلے باپ کی، اپنی والدہ کی. اس سے پہلے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. وہ تو آپ پہلے اس قابل ہوں گے کہ سننے والے ہوں گے تو پھر سن پائیں گے. پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی اہلیت اور قابلیت اس لیول پہ لے جائیں. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہوگا آپ وہی دے سکتے ہیں. عقل ہوگی تو عقل دیں گے، صحت ہوگی، ذہنی صحت ہوگی تو دیں گے نا. آپ کی اپنی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو کسی دوسرے کا خیال کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزات دے. خواتین حضرات، یہ وہ لمحات ہیں کہ بہت کچھ آج ڈاکٹر صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا. آئیے عہد کریں کہ ہم دوسروں کو ٹائم دینا شروع کر دیں. جب دوسروں کو ٹائم آج آپ دیں گے تو یقینی طور پہ کل خدا نخواستہ آپ کو بھی ضرورت پڑے گی تو کوئی نہ کوئی آپ کو بھی ٹائم دے گا. اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، سننا ہے، پرکھنا ہے کہ میں کہاں پر صحیح ہوں اور کہاں پر غلط ہوں. میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ جب بڑے پریشان ہوں، آپ سمجھیں کہ میں دنیا کا شدید بیمار اور پریشان آدمی ہوں، تو خواتین حضرات فاؤنٹین ہاؤس کا وزٹ کریں، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا. یہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ابھی بہت بہتر ہوں ان لوگوں سے. آئیے عہد کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے.